saw an interview of Virat Kohli. You know, he was 17 or 18. He was playing for Ranji Trophy for Delhi. His father dies. Funeral workலாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஆனா அவன் 6 மணிக்கு பேக் பேக் பண்ணிட்டு மேட்ச் விளையாட போயிட்டான். Experience the thrill. Watch sharks glide overhead at India's first tunnel aquarium, VGP Marine Kingdom. Book your tickets now. Lakshmi Ceramics, எக்கச்சக்க கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஸ்டாக். ஸ்ரீனிவாச கவுட் தயாரிப்பில் அமராஜ் சேகர் இயக்கத்தில் அமராகின் ராஜ் நடிக்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது. வீட்டில் அப்பா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும்போதோ இல்லை யூனோ அந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் ஒரு ஹெல்த் பிரச்சனை வந்தால் தான் யூ ஃபீல் ரியலி வீக். இவனை காலேஜில் பார்க்கும்போது இவன் பெரிய அளவில் ஜெயிப்பான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஹிஸ் ஹோல் லைஃப் ஹஸ் டேக்கன் ஒன் டர்ன் வேர் ஹீஸ் ஜஸ்ட் அந்த என்ன எதிர்பார்த்தாங்களோ அதோட ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கூட இல்லை. Saw an interview of Virat Kohli. You know, he was 17 or 18. He was playing for Ranji Trophy for Delhi. His father dies, and that happens around like midnight or something like that. Funeral workலாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஆனா அவன் 6 மணிக்கு பேக் பேக் பண்ணிட்டு மேட்ச் விளையாட போயிட்டான். So years later, this incident was quoted by a journalist, and he asked a question like, how could you do it? He said not playing was not an option. That line was, you know, it kind of gave you an insight to how a cricketer's mind is thinking when it comes to looking at the game. First time இவர் வந்து டைரக்ட் பண்ண போறாருன்னு சொல்லும்போது what was your reaction? தயவு செய்து பண்ணாதேன்னு Seriously? ஆமா. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து விக்ரம் ஏதா பண்ணோம், அது நல்லபடியாக ஓடிச்சு. அண்ட் தென் அவர் பண்ணும்போது தயவு செய்து பண்ணாத அப்படின்ட்டு நான் convincing Nayan, no, because she is not ever used her own voice even in dubbing. Forget at the point of delivery. But that just broke her completely. She realized the power of her performance because everything that she did, Bangalore use panna, Bangalore sound varudhu. Like her hand movements were creating that sound. And it was amazing actually. She just bloomed as an actress in front of us. Sashi sir, எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா ஆர்கிடெக்சர் படிச்சு அதில் ஒரு சக்ஸஸ் காமிச்சு. Then you came into production and you were such a successful producer. And today after 15 years, you're debuting as a director. How did this happen? Can you tell us about your journey? Well, it started with architecture, of course. 12th standard பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபிலிம்ஸ்க்கு போகலாமா ஆர்கிடெக்சர் போகலாமான்னு பார்க்கும்போது there was no structured course to get into films. You had to be inside the industry to have a pathway to the film industry. So அந்த டைமில் வந்து I went into architecture. அதுக்கப்புறம் that bug came back. I said, you know, I was always interested in telling stories. So I said, okay, இப்போ போய் அசிஸ்டண்டாக ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை because I was 35 already. So I said, why not start a production company to start learning how to make a film. So aduve took a very interesting turn where I found that even as a producer you could add so much of creativity, and the journey became so interesting that I kind of forgot that, you know, I wanted to be a filmmaker and, you know, become a director. அப்புறம் பேண்டமிக் வந்த அப்புறம் தான் ஃபைனலாக ஐயோ இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு சான்ஸ் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்மளே நம்மளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கறது பெட்டர்னு சொல்லிட்டு I took that leap and started rewriting test again, and then we are here. Actually, why not ஓட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தா கூட you've introduced so many debut directors, and பல directors அவங்களோட initial அந்த struggling phaseல இருக்கும்போது you gave them that big break அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். So somewhere because filmmaking was always an interest for you, is that what made you choose these films? Do you think and the director was always you know, very active and awake? Again, that's a very good observation because all our films, you're either a first time director or people who have failed before. All of them have that as the basic. But you know, as a producer, I found that, see, your first ability is to find whether that person is capable of telling the story, right? That's what you're truly assessing. So எனக்கே அந்த டெஸ்ட் வந்து you keep thinking whether you're in the right place to, you know, take that leap of faith. அதனால தான் எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு 13 வருஷம் ஆச்சு எனக்கே ஆக்சுவலாக, ரைட்? பட் யூஆர் ரைட். ஐ திங்க் தட் வாஸ் தி மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட். ஒரு டைரக்டரோட ஒரு 2 ஸ்டெப் பின்னாடி இருந்து அதே படத்தை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஐடியா இல்லை. ரியலி எக்ஸைட்டட் மீ ஆக்சுவலி. That's lovely. And நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே நீங்க you've worked together and you have this beautiful friendship that you share as well. First time இவர் வந்து டைரக்ட் பண்ண போறாருன்னு சொல்லும்போது what was your reaction, sir? நீயே சொல்லிடு பெட்டரா இருக்கா. தயவு செய்து பண்ணாதேன்னு Seriously? ஆமா. ஏன்னா ஐ சி ஹீ இஸ் வெரி பேஷனட். அவர் வந்து ஒன்று பண்ணால் அப்படியே வச்சா குடுமி சரைச்சா மட்டும் லெவலில் போயிடுவார் அவர். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து விக்ரம் ஏதா பண்ணோம், அது நல்லபடியாக ஓடிச்சு. அண்ட் தென் பட் கவலையே இல்லாமல் ஒரு கன்விக்ஷன் அவருக்கு இருந்துச்சுன்னா ஹில் புட் எவ்ரி திங், ஹில் ஜஸ்ட் ஹில் சாக்ரிஃபைஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் தட் ப்ராஜெக்ட். அந்த மாதிரி யூனோ. ஸோ அந்த மாதிரி
ஒரு வாட்டி நடந்துச்சு. அண்ட் ஸோ ஐ வாஸ் வெரி அஃப்ரேட் ஃபார் ஹிம். பட் வென் he said நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன், அதுவும் சின்ன படமாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, இன்னும் ஒரு நம்ம வந்து இந்த 3 ஆக்டர் நான் முதல் வாட்டி நான் டைரக்ட் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் சம்திங் ஐ வாண்ட் டு டூ அப்படின்னு சொன்னால், இது ஒரு பெரிய படமாக பண்ணி இவ்வளோ ஆக்டர்ஸை வச்சு அவர் பண்ணும்போது தயவுசெய்து பண்ணாத அப்படின்ட்டு நான் said இஸ் நாட் த ரைட் ப்ராஜெக்ட் டு ஸ்டார்ட் வித். அப்படி எனக்கு ஒரு பயத்தில் தான் நான் சொன்னேன், நாட் பிகாஸ் ஐ வாஸ் அஃப்ரேட் அபவுட் ஹிஸ் டேலண்ட் ஒரு திறமை. பட் த லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் என்னென்னா, he said you just do it. உங்களோட டெபியூ ஃபிலிம்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியை நீங்க சூஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் என்ன? How did you create Test? I had somebody with me during the early times of Why Not Studios called Suman. He went on to become a big writer. Family Man எல்லாம் எழுதினாரு, அவரே இப்போ டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. So he was the content head, and when I said I wanted to direct a film, then we kind of developed one idea. 2012. So we came up with the first draft, but அது வந்து ஒரு பேசிக் ஒரு plot driven ஐடியாவாக இருந்துச்சு. And I felt that it needed moreன்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டோம் அந்த டைமில் ஆக்சுவலாக. But about ஒரு 5-6 years later, I saw an interview of Virat Kohli. There was an incident that happened in his life where, you know, he was 17 or 18, he was playing for Ranji Trophy for Delhi. His father dies, and that happens around like midnight or something like that. Funeral workலாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது, ஆனால் அவன் 6 மணிக்கு பேக்கை பேக் பண்ணிவிட்டு மேட்ச் விளையாட போயிட்டான். So years later, this incident was quoted by a journalist, and he asked a question like, how could you do it? இது பண்ணது பெரிய விஷயம் இல்லை, I don't think so, but his answer was what really hooked me. He said not playing was not an option. That line was, you know, it kind of gave you an insight to how a cricketer's mind is thinking when it comes to looking at the game. So you kind of jumped into that idea of what a narcissistic idea would be. See, narcissism ku Tamil straight வார்த்தை கிடையாது actually. It's about self and self love. அந்த idea இருக்கு இல்லையா, it's always looked at it in a very negative connotation. But I think that's the edge that keeps pushing us forward, you know, that idea that I can do it என்றது. So that gave me the idea, saying that if we kind of plant this, you know, this narcissism into other people, like what is that they're going to do அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. So that's how this test, so ஒரு 3 charactersக்கு give them the same core thing that they want, at whatever cost they will want to achieve whatever they want. ஆனால் 3 பேர் have 3 different pathways, and it's like, you know, coming to ஒரு பாயிண்ட்ல where all 3 of them have to meet. So that was the kind of inspiration to cook up this story actually. உங்களோட டைட்டிலே டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வச்சிருக்கீங்க. I'm sure everybody will be able to relate to this because life is a test almost every day. So அந்த விதத்துல உங்களோட இந்த கரியர்ல, உங்களோட லைஃப்ல நீங்க மறக்க முடியாத ஒரு டெஸ்ட் which really tested you as a person, and அதுல இருந்து நீங்க வெளியில வந்தது பத்தி ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நீங்க கூட ஷேர் பண்ண முடியுமா? இல்லை, nothing. கடவுள் பண்ணியதில் இல்லை. Oh, touch wood. God's grace. அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஐ மீன் லைக் ஒரு வீட்டில் அப்பா அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும்போதோ, இல்லை யூனோ அந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் ஒரு ஹெல்த் பிரச்சனை வந்தால் தான் யூ ஃபீல் ரியலி வீக். பட் காட்ஸ் கிரேஸ் எவ்ரி திங் இஸ் பீன் வெல். பட் அந்த மாதிரி வந்து நான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி, ரொம்ப முயற்சி பண்ணி லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய டிசிஷன் எடுக்க வேண்டிய ஸோ என்னால் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை என்கிட்ட. just been a blessed. I really no, so this is exactly why he was hesitant to play that character. Because this character eventually is a loser. That test beats him down. Maddy had a problem in terms of like, how do I get to that place? How do I see him? How do I see this guy who's all talented? Like, he's exactly like adhe talent, but he's unsuccessful. So he was not getting that. He needed to get that angle. How do I play this character whom inherently I don't understand at all actually? That is that step by step thing that, you know, we needed to get there actually. So it's a wonderful journey that way. But to answer your question, and it's about time we get into the story also. The beauty of this script is, I mean, I think you'll all come to know in 1 week's time. It's ஒரு டெஸ்ட்டுங்கிறதுக்கு வந்து இட்ஸ் அ டெஸ்ட் மேட்ச். அது வந்து ஒரு வாரத்தில் நடக்கிற ஒரு விஷயம். இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இவங்க வாழ்க்கையில் அதுதான் என்கிட்ட சசி சொன்னார். முதல்ல கதை ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லா காலேஜ்லேயும் ஒரு ஹீரோ இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து நீங்கள் பார்த்து அப்படியே பிரமிச்சு காலேஜ்லேயும் இருப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆவாங்க என் வாழ்க்கையில். ஒரு பொண்ணையோ இல்லை ஒரு ஒரு பையனோ பார்த்து வி ஆல்வேஸ் ஃபீல் லைக் தேவ் காட் வாட் இட் டேக்ஸ் டு பி ஆல்ஃபா மேல்ஸ். இவங்கெல்லாம் பெரிய விளங்க வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தா வாழ்க்கையில் ரொம்ப
சர்வசாதாரண நாட் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் லெவலில் இருப்பாங்க அவங்க. ஐடியில் ஃபஸ்ட் மார்க் கொண்டு வந்தவங்க, இல்லை வந்து காலேஜ்லேயே டாப்பர் ஆனவங்க, அவங்க லைஃப்பில் வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி வரும்போது ஒரு ரொம்ப நார்மலாக ஆகிடுவாங்க. அண்ட் அதே சமயத்தில் ரொம்ப பேர் நீங்கள் அப்படி பார்க்க மாட்டீங்க, திடீர்னு வந்து ஒரு ஒரு லைஃபோட டெஸ்ட்டில் அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்க, இன்னும் வேறு லெவலில் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த கதாபாத்திரம் அப்படிங்கிற சசி சொன்னார். இவனை காலேஜில் பார்க்கும்போது இவன் பெரிய அளவில் ஜெயிப்பான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. பட் ஹிஸ் ஹோல் லைஃப் இஸ் டேக்கன் ஒன் டர்ன் வேர் ஹீஸ் ஜஸ்ட் அந்த என்ன எதிர்பார்த்தாங்களோ அதோட ஒரு ஃப்ராக்ஷன் கூட இல்லை. அண்ட் இந்த 3 பேரோட வாழ்க்கையில் எப்படி இவங்க 3 பேரும் கனெக்டடாக இருக்காங்க, அதுதான் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளேயோட அருமை. இந்த 3 பேரும் எப்படி கனெக்டடாக இருக்காங்க, எப்படி மறுபடியும் கனெக்ட் ஆகுறாங்க, அண்ட் இந்த ஒரு வாரத்தில் அவங்க வாழ்க்கையில் இவங்க ஒருத்தர்னால என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் எல்லாத்தோடையும் மிகப்பெரிய டெஸ்ட்டாக மாறுது அப்படிங்கிறது அந்த கதை. 5 நாளுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு கதை அது. ஐ லவ் தட் கான்செப்ட். அண்ட் அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்க அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதே மாதிரி சேலஞ்சஸ் தான் இவங்க வாழ்க்கையிலையும் வரும். That's I'm saying last ball சிக்ஸர் அடிக்கிற லெவலில் ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதியிருக்காரு அவர், which is something that I loved. I think that was phenomenal. அது நம்ம ட்ரெய்லரில் நம்ம அதை சொல்லாமல் வச்சுருக்கோம், பட் I think that is the highlight of the way this script has been written. I mean, I just want to add to something he said. அந்த நெகட்டிவ் புஷ் ஒன்று இருக்கும்னு சொன்னேன்ல, ஆக்சுவலாக he will always be cribbing about எல்லாரும் வந்து லைவ் சவுண்ட் தான் பண்ணணும், லைவ் சவுண்ட் தான். ஸோ ஐ நெவர் யூஸ் டு லைக் ஓகே சரி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அன் இஷ்யூ, ஐ வில் ஹேண்டில் இட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்னு விட்டுட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக. ஸோ பட் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் மை ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸஸ். ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் வந்து கேன் ஒன்லி கிவ் யூ ஸோ மச் ஆஃப் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ ஒரு லீப் ஆஃப் ஃபெய்த்தில் ஒரு இனோவேஷனில் வந்து வாட் ஐ செட் வாஸ் லெட் மீ டேக் அ பஞ்ச் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து which is very two-dimensional, I said let me dub it. So I created a audio version of a book where I made sure that அதே scene, so like இப்போ படம் எடுத்துட்டு எப்படி போய் டப் பண்ணுவாங்களோ, so I took a lot of actors and then went in so that I can understand performance. So because it starts calibrating, writing-லேருந்து டேரக்டராக மாறுறதுக்கு வந்து you need to start gauging performance, like that is what is important. So I said okay, ஒரு ஆடியோ கியூ வச்சு லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாய்ஸஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ கிரியேட்டட் அ ஆடியோ ஸ்கிரிப்ட். ஐ திங்க் தட் ப்ராப்ளி த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தட் எனிவன்ஸ் டன் இட், ஸோ தட் ஐ கேன் கீப் ஹியரிங் இட். ஸோ ஏன்னா படிக்கிறதுனா ஒரு நாள் ஆகும், இது காலையில் எழுந்து ஒரு வாட்டி போட்டேன்னா 2 ஹவரில் ஐ கேன் லைக் ஹியர் மை என்டையர் ஃபில்ம். தென் ஐ ரியலைஸ் தட் ஆல்மோஸ்ட் so much of the performance is actually somebody's voice. I used to hate people who are dubbing and like என்னடா இது, this is not my character, this is not my character. Then that's when I said, listen, if this film has to be done, I want my actors in their voice then and there. It should not be done. So then I called him, said, nee solradha correct, inimate I'm going to make sure. So convincing Nayan, no, because she's not ever used her own voice even in dubbing. Forget at the point of delivery. But that just broke her completely. She realized the power of her performance because everything that she did, Bangalore use panna, Bangalore sound varudhu. Like her hand movements were creating that sound. And it was amazing actually. She just bloomed as an actress in front of us, saying, you know, she was hesitant first day because she's never done it. You know, avanga solradhu avladha அப்படியே you will have to record it. But from that first day, you know, it's an unbelievable. I remember that first day. And she's like, ஐயோ நான் வந்து கொஞ்சம் ப்ராம்ப்டிங்கில் பண்ணிடுறேன், நிறைய டேட்டாலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது மேடி சார் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. சார் இது பாருங்கள், இன்றைக்கி ஒரு நாள்லேருந்து நம்ம வந்து பண்ணலாமா இல்லையான்னு நம்ம முடிவு பண்ணுவோம். பட் எனக்கு ஒரே உள்ள பயம், ஏன்னா லைவ் சவுண்ட் எல்லாமே என்னால் பண்ண முடியாது, என்னால் டப்பிங்கே பண்ண முடியாது, இட்ஸ் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட். பட் தென் நம்ம வந்து லைவ் சவுண்ட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அந்த மைக் பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை கரெக்டாக வச்சுட்டாங்கன்னா லோ வாய்ஸில் பேசினா கூட அதுக்கு ஒரு பயங்கரமான பாடி கிடைக்குது. விச் டப்பிங் ஸ்டுடியோவில் போனால் சார் த்ரோ இல்லை சார், கொஞ்சம் த்ரோ கொடுங்க சார் அப்படின்வாங்க. ஏன்னா அவங்க மைக் அங்கே வச்சுருப்பாங்க, நடுவில் லைன்ஸ் இருக்கும், அந்த டேபிள் இருக்கும், அதில் ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருப்பாங்க, அந்த யூ கேனாட் கிரியேட் த ரியலிசம். ஸோ வென் ஷீ ஸ்டார்டட் ஸ்பீக்கிங் இன் த லோ வாய்ஸ், அவங்களுக்கு அது அறிஞ்சு தான் பண்ணாங்களா இல்லை தெரியாமல் பண்ணாங்களா தெரிஞ்சு பண்ணாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் நான் எந்த டோனில் ஸ்பீக் பண்ணுறீங்களோ அதே டோனில் அவங்களும் பேசி லோவாக பேசும்போது தென் ஐ வெண்ட் பேக் அண்ட் ஐ மேட் ஹர் ஹியர் இட். ஐ செட் கேரக்டர் ட்ரிவன் படம், நாட் கமர்ஷியல் படம், பட் கேரக்டர் ட்ரிவன் படத்தில் வந்து உங்களோட வாய்ஸில் வர ஒவ்வொரு நுவான்ஸும் இதில் கேப்சர் ஆகுது உங்களுக்கு கேட்குதா அப்படின்னு நான் கேட்டேன்.
அண்ட் அவங்க முகத்தில் அந்த ஒரு அழகான சிரிப்பு வந்து தெரியும். ஷி வாஸ் ஹியரிங் இட், ஷி ஜஸ்ட் ஸ்மைல். சரி ஆமாம் மேடி சார், எனக்குலாம் ஸ்கிரிப்டே கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, அப்புறம் நம்ம வந்து நாம் ஏன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு, நம்ம மட்டும் பண்ணால் ஏன் அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. பட் ஐ செட் கேரக்டர் ட்ரிவன் ஸ்கிரிப்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு டூ இட் லைக் திஸ். அண்ட் ஷீ இஸ் பிரில்லியன்ட் வித் ஹர் வாய்ஸ். ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங் விச் ஐவ் அப்சர்வ்ட். எல்லாருமே சொல்கிறாங்க சினிமா இஸ் விஷுவல் மீடியம் அப்படிங்கிறது. பட் இஃப் ஐ வுட் டு ஷோ யூ அ சீன் without the audio and dialogue, you'll never get the story. Yes. You'll never get the impact. அழகாக இருக்குது, ஃப்ரேம் அழகாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் விட்டுருவீங்க. அது சினிமாட்டிக், கண்டிப்பாக அது ஒரு விஷுவல் மீடியம் தான். ஆனால் அதே படத்தோட டயலாக்ஸ் மட்டும் எடுத்து நான் ரேடியோவில் உங்களுக்கு வந்து போட்டு காமிச்சேன்னு வச்சுக்கங்களேன், the audio is able to keep you engaged without a visual, because you're creating the visuals in your mind. So the importance of audio is so undermined in our industry. It is very sad. ஒரு படத்தோட சீன் இப்போ நாயகன் எடுத்தால் அதுக்கு டயலாக்ஸ் நம்ம ஞாபகம் இருக்குது, ஷார்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்குமே தவிர இம்பேக்ட் வந்து அந்த டயலாக்ஸில் தானே இருக்குது. அது எந்த வகையில் பேசுகிறாரு, அவர் எப்படி ஆயிறாரு, பையன் செத்துட்டான், அந்த குரல், அது வந்து வீடியோ மட்டும் காமிச்சு பாருங்கள், அந்த இம்பேக்ட் இருக்காது. ஸோ ஆடியோ விஷுவல் மீடியம் சொல்கிறது தான் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ்னால், நம்ம வந்து செட்டில் சவுண்ட் ரெக்கார்டிஸ்ட்டுக்கும் சவுண்டுங்களுக்கும் மதிப்பே கொடுக்கறதில்ல. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சுத்தமாக மரியாதை கொடுக்கறதில்ல. ஃபார் ராக்கெட்ரி ஆல்சோ வி டிட் த சேம் திங். முதல்ல வந்து லைட்டிங் செட்டப் ஆயிரும், அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் கைஸ் வந்து அவங்க செட்டப் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஏற்கனவே அந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணியாச்சு. பட் வேர் டு வாண்ட் டு கீப் த மைக், அந்த மைக் எங்கே வச்சுருக்காங்களா, இங்கே வச்சுருக்காங்களா, இல்லை அதில் வந்து ஏரோட விண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது போட்டிருக்காங்களா, இல்லை இல்லாமல் நேக்கடாக வச்சுருக்காங்களா, எல்லாத்தையும் மேக்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் டு த அவுட்கம் ஆஃப் த சீன். So and the technology, I'm very happy now more and more people are doing in Tamil cinema, which is very good. So happy. And last but definitely not the least, நீங்க இவ்ளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தீங்க the impact of audio in terms of a film and how it can make or break it அப்படின்ட்டு. இந்த படத்துல சக்தி ஸ்ரீ அவங்க first time full filmக்கு music பண்ணிருக்காங்க. So please tell us about her inclusion and her contribution as well. So Shakti and I she's also go back a long way, because Shakti வந்து was also an architect. I've actually been her professor. Oh. Amma. So even before she became a musician, I know her, and I've always known that she has a talent. She's worked in a lot of projects. Nenga padathula nariya padathula padirka, even Vikram Veda. Yes, of course. That famous song she sang actually. Or a fresh talent introduce பண்ணும்போது என்னன்னா, it's a fresh perspective. ஏன்னா they are bringing something absolutely new to the table, right? ஸோ we wanted that. எனக்கு வந்து என்னென்னா, நம்ம பண்ணும்போது எப்பவுமே ஐ யூஸ் டு சே, எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் ஒரிஜினலாக இருக்கணும். ஃபார் மீ ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஐவ் நெவர் கிவன் அ ரெஃபரன்ஸ், இந்த மாதிரி வேணும் அந்த மாதிரி வேணும். ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் ஐ ரோட் டவுன் இஸ் தட் ஐ ஷுட் நெவர் கிவ் அ ரெஃபரன்ஸ் டு எனி ஆஃப் மை ஆக்டர்ஸ் ஆர் டெக்னீஷியன்ஸ் சேயிங் தட் இந்த மாதிரி வேணும்ன்ட்டு. I should be able to explain and they should be able to create something original for it. So I needed somebody like that who will start from scratch and create something original, right? So all of this is very original. It's her thinking and she's been brilliant. I mean, all of the, we pushed her because she's new. Our film music na ennandradhalam theriyadu actually. So we kept developing it together, and what she's done for the film is spectacular actually. Honestly, thank you so much. And sir, forever you are our madhavan. எப்பவுமே நாங்க அப்படிதான் கொண்டாடுவோம். உங்களை 5 நிமிஷம் பார்த்தாலும் சரி, ஒரு போட்டோல பார்த்தாலும் சரி, நேர்ல பேசினாலும் சரி, we always love you and we miss you a lot. But இருந்தாலும் நீங்க உங்க 25th year அன்னைக்கு ஒரு direct Tamil film பண்ணிருக்கீங்க. உங்களுடைய ஃபேன்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? She's so good, la. Yeah, she remembers the names, she remembers the superb. I'm also like pleasure to do interview with people like Amma. Really, well done. Yeah, brilliant. இந்த வருஷம் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட்டும் இருக்காது. ஐ திங்க் ஒரு 3 படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸோ ஐ வெரி ஹாப்பி வித் தட். இன்ஃபேக்ட் ஹிந்தியில் 2-3 படம், தமிழில் ஒரு 2-3 படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஸோ ஐ டன். ஆக்சுவலி ரொம்ப நீங்கள் சொல்கிறது நியாயமான விஷயம் தான். 14 வருஷத்தில் 4 படம் தான் நான் பண்ணேன், ஃப்ரம் வேட்டை டு ராக்கெட்ரி. பட் ஐ திங்க் இப்போது நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி தி யங்கர் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் யங்கர் ஸ்டோரிஸ் ஆர் கமிங் டு மீ, விச் இஸ் ஃபேபுலஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால ஐ வில் பி டூயிங் அ லாட் மோர் தமிழ் ஃபிலிம்ஸ். Thank you sir. Thank you so much. உங்க ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி இவ்ளோ டைம் எங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு thank you so much. Thank you. Very sweet of you. Yeah. Thank you sir. Thank you. Experience the thrill. Watch sharks glide overhead at India's first tunnel aquarium, VGP Marine Kingdom. Book your tickets now. லக்ஷ்மி செராமிக்ஸ் எக்கச்சக்க கலெக்ஷன்ஸ், எல்லாமே ரெடி ஸ்டாக். ஸ்ரீனிவாச கவுட் தயாரிப்பில் அம்மா ராஜசேகர் இயக்கத்தில் அம்மா ராகின் ராஜ் நடிக்கும் வெட்டு வெற்றி நடை போடுகிறது.